हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस ओडिया ट्यूटोरियल। आज आम ओडिया वर्णमाला विषय रे आलोचना करिबा। प्रथमे आम जानिबा व्याकरण कौन ना। भाषा आम जिते जानुचे भाषार गोटे अति आवश्यक बा अति दरकारी अंग हेउछि व्याकरण। व्याकरणर संज्ञा कौन ना जो शिक्षा पद्धति द्वारा जेकोसी भाषा को तन्न तन्न करी अध्ययन करी तार जो ध्वनि तत्व रही, शब्द संभार रही, वाक्य रचनार जो प्रणाली रही इत्यादि संपर्क रे आलोचना करा जाए। तन्न तन्न करी अध्ययन करी ए समस्त विषय आलोचना करा जाए। से जो अध्ययन ताहाकू व्याकरण बोली कहा जाए। व्याकरण होउछि भाषार कथोपकथन, लिखन तथा पठनर मुख्य सहायक। आमे ए जो ओडिया भाषार व्याकरण कथा आलोचना करूछे, सर्वप्रथमे आमे आलोचना करिबा ध्वनि कौन, वर्ण कौन, वर्णमाला कौन। ध्वनि कौन? भाषा हेउछि कौन? मनुष्यर मुख निसृत ध्वनिर समष्टि मात्र। ताहा अर्थ प्रदानकारी हेबा दरकार। खाली आमे कहिदेले हेबो नाही जे भाषा हेउछि मनुष्यर मुख निसृत ध्वनिर समष्टि। जे कोनोसी ध्वनि तार कौन हेतिबा कथा अर्थ प्रदानकारी हेतिबा दरकार। मनुष्य तार जो मनर भावना को ताहा पूर्ण रूपे प्रकाश करिबा पई एही भाषार सृष्टि लाभ होईछि। भाषा को से सृष्टि करिछि। सेथि पई ध्वनि हेउछि तार प्राथमिक माध्यम। ए ध्वनि माध्यम रे मनुष्य कोन करे निजर भाव को प्रकाश करे। परवर्ती समय से जो ध्वनि गुड़ी को मनुष्य कौन करिछि ना एक निर्दिष्ट रूप देबा पाई चेष्टा करिछि। से जो ध्वनि गुड़ी को एक लिखित रूप सृष्टि होइछि। परवर्ती समय रे ध्वनि गुड़ी को जेतबेले एक निर्दिष्ट रूप प्रदान करा जाइछि सेतबेले ताहा वर्ण नाम रे नामित होइछि। आमे प्रथमे जानले ध्वनि मनुष्यर मुख निसृत ध्वनि तार जो समष्टि ताहा होछि भाषा। जेतबेले ए जो ध्वनि गुड़ी को एक निर्दिष्ट रूप प्रदान करा जाइछि सेतबेले ताहा वर्ण भावरे नामित होइछि। वर्ण ध्वनिर लिखित रूप होइथिबारु एहाकू कोन कुहा जाय थाए तार चिन्ह बा अर्थ रूप बोली कुहा जाय। काहेकि ना ध्वनिर यहा होछि लिखित रूप। एही जो वर्ण तार अन्य नाम हेउछि कोन लिपि बा अक्षर। तेणु आमे कहि परिबा जेतबेले ध्वनि गुड़िकर एक लिखित रूप प्रकाश पाइछि ताहाकू वर्ण बोली कुहा जाय। आम भाषार अनेक वर्ण रहिछि। एगुडी को ओडिया भाषार वर्णमाला बोली कुहा जाय। ओडिया भाषा रे 49 वर्ण बा लिपि व्यवहृत होई आसुछि। एगुडी को कौन कुहा जाय थाए ना ओडिया भाषार वर्णमाला बोली कुहा जाय थाए। ए जो हम वर्णमाला रहिछि ताहाकू पुणी दुई भाग रे विभक्त करा जायछि। प्रथम रे स्वर वर्ण, द्वितीय रे व्यंजन वर्ण। एही परि भाव रे दुई भाग रे विभक्त करा जायछि। प्रथमे आलोचना करिबा स्वर वर्ण कहले कोन ना जेउ वर्ण अन्य वर्णर साहाय्य न नेई उच्चारित होई पारे ताहाकू स्वर वर्ण बोली कुहा जाय थाए। अन्य वर्णर साहाय्य न नेई कि कोन हे थाए ना उच्चारित होई पारे। ओडिया भाषा रे ए जो स्वर ध्वनि रहिछि तार जो उच्चारण समय रे मनुष्यर फुसफुस रु निर्गत वायु कौनसी ठारे बाधा प्राप्त न होई पाटी पाटे कोन हे थाए बाहरी थाए। एहा होछि कोन ना स्वर वर्ण कौनसी वर्णर साहाय्य न नेई कि उच्चारित होई पारे।
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ 11 ଗୋଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ରହିଅଛି। ଏ ଯଦି 11 ଗୋଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ମାତ୍ର 8। ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘଉର ଉଚ୍ଚାରଣରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ରୁର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ନାହିଁ। କେହି କେହି ଏହାକୁ ରୁ କିମ୍ବା ରି ପରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ହ୍ରସ୍ୱସ୍ୱର, ଦୀର୍ଘସ୍ୱର। ହର୍ଷସ୍ୱରରେ ଅ, ହର୍ଷଇ, ହର୍ଷଉ। ଦୀର୍ଘସ୍ୱରରେ ଆ, ଦୀର୍ଘଇ, ଦୀର୍ଘଉ, ରୁ, ଏ, ଐ ଓ ଔ। ସାଧାରଣତଃ ଐକୁ ଐ ଏବଂ ଔକୁ ଔ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମିଳିତ ସ୍ୱର ବା ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବୋଲି ନାମକରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆଲୋଚନା କରିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ସ୍ୱରଧ୍ୱନିର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲା ବେଳେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଗତ ବାୟୁ ମୁଖ ଗହ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାହାକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। এই ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଯେଉଁ ଲିପି ବା ବର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କ ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 38 ଗୋଟି କ'ଣ ରହିଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଏହି ସେହି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରୁ 25 ଗୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ 5 ଗୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗରେ 5ଟି ଲେଖାଏଁ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟରୁ କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ। ଏହି ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଜିଭର ପଛ ଅଂଶ ଉପରକୁ ଉଠି କଣ୍ଠରେ ଲାଗେ ବୋଲି ଏହି ବର୍ଣ୍ଣର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କଣ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଚ, ଛ, ଜ, ଝ, ଞ ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ତାଳୁ ବା ତାଳୁକା ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଏହାର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଟ, ଠ, ଡ, ଢ, ଣ ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ମୂର୍ଦ୍ଧା ବା ତାଳୁର ସାମାନ୍ୟ ତଳକୁ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ତ, ଥ, ଦ, ଧ, ନ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଦନ୍ତ୍ୟ। କାରଣ କ'ଣ ନା ଏଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଜିଭର ଯେଉଁ ଆଗ ଉପର ଧାଡ଼ି ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ସେଇ ଦାନ୍ତ ମୂଳରେ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ସମୂହକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପ, ଫ, ବ, ଭ, ମ ଏହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ 2 ଓଠ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲାଗୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଓଷ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଓଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଖ ଗହ୍ୱରର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ 5 ଗୋଟି ଲେଖାଏଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ବା ଦଳ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣର ନାମାନୁସାରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ବର୍ଗର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। କ ବର୍ଗ, ଚ ବର୍ଗ, ଟ ବର୍ଗ, ତ ବର୍ଗ, ପ ବର୍ଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କରେ। ଅଘୋଷ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ 2 ଗୋଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଅଘୋଷ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ ନା ଏଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍କମ୍ପ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ନିଷ୍କମ୍ପ କହିଲେ କମ୍ପନ ହେଉନଥିବା ଘ ବା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଘୋଷ ନ ହେଉଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ଅଘୋଷ ବର୍ଣ୍ଣ। କ, ଖ,
च छ ट ठ त थ प ଫ ଏଇ ଯେଉଁ 10 ଗୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅଘୋଷ ବର୍ଣ୍ଣ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟରେ ହେଉଛି ସଘୋଷ ବର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଯେଉଁ ଶେଷ 3 ଗୋଟି ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀରେ କମ୍ପନ ବା ଘୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଅଘୋଷ ବର୍ଣ୍ଣରେ ସ୍ୱର କମ୍ପନ ବା ଘୋଷ ନ ହେଉଥିବାରୁ ତା'ର ନାଁ ହେଲା ଅଘୋଷ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀରେ କମ୍ପନ ବା ଘୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସଘୋଷ ବର୍ଣ୍ଣ। ଗ ଘ ଙ ଜ ଝ ଞ ଡ ଢ ଣ ଦ ଧ ନ ବ ଭ ମ ଏହି ଯେଉଁ 15 ଗୋଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସଘୋଷ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହିଲେ କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବା ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ ଗ ଙ ଚ ଜ ଞ ଟ ଡ ଣ ତ ଦ ନ ପ ବ ମ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହିଲେ କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଅଧିକ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବାରୁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ କ'ଣ ହେଲା ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଅଧିକ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଖ ଘ ଛ ଝ ଠ ଢ ଥ ଧ ଫ ଭ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଏହି ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଅଧିକ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ନାସିକ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଙ ঞ ଣ ନ ମ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନାସିକ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ 3 ଗୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଙ ঞ ଣ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ କୌଣସି ଶବ୍ଦର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କୌଣସି ଶବ୍ଦର ଆରମ୍ଭରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରିକି ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ 2 ଗୋଟି ବର୍ଣ୍ଣର ଙ ଆଉ ཉର ଆଦୌ ମୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଯେଉଁ 2 ଗୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ନ ଆଉ ମ ନାସିକ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଶବ୍ଦର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି 5ଟି ବ୍ୟତୀତ ଅନୁସ୍ୱାର ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ନାସିକ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ 7 ଗୋଟି ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଓ ନାସିକା ଉଭୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟରୁ ନ ଆଉ ମ ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦର ଆରମ୍ଭରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାହା ଅନୁନାସିକ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ନାସିକ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, କିନ୍ତୁ ନ ଆଉ ମ ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦର ଆରମ୍ଭରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାହା ଅନୁନାସିକ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁହାଯାଏ। କାରଣ କ'ଣ ନା ଏଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ବର୍ଗରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ କ ଚ ଟ ତ ପ ଯେଉଁ ବର୍ଗ କରାଯାଇଛି ଏଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ବର୍ଗରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଜ ୟ ର ଳ ଲ ଏ ସମସ୍ତ କୌଣସି ବର୍ଗରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ 13 ଗୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୌଣସି ବର୍ଗୀଭୂତ ନୁହନ୍ତି। ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ 38 ଗୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କେତେ 32। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ
ନା 38 ଗୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ 32 ଗୋଟି କ'ଣ ରହିଛି ନା ଧ୍ୱନି ରହିଛି। ଯେଉଁ 6 ଗୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ନାହିଁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଉଁ, ନ୍ୟ, ଜ, ତାଲବ୍ୟ ଶ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଷ, ବିସର୍ଗ। ଏଇ 6 ଗୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ନାହିଁ। ଯେପରିକି ଉଁ ଆଉ ନ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଜ ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। 3 ଗୋଟି ସ ଯେଉଁ ରହିଛି ସ, ତାଲବ୍ୟ ସ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ, ଦନ୍ତ୍ୟ ସ, ଏ ଯେଉଁ 3 ଗୋଟି ସର ଉଚ୍ଚାରଣରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଭିନ୍ନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଆଲୋଚନା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରତିଟି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।